إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه النية وكلنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa kama yaliqu bi jalali wajhil karim. Subhanak la nuhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idha radid. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. وبعد التهديد المخيف والوعيد الرعيب يعود فيلمس قلوبهم لمسا رفيقا بالتذكير بأنعم الله التي سخرها لهم في هذا الكون العريض. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. إن هذا المخلوق الصغير الإنسان يحظى من رعاية الله سبحانه بالقسط الوافر الذي يتيح له أن يسخر الخلائق الكونية الهائلة وينتفع بها على شتى الوجوه، وذلك بالاهتداء إلى طرف من سر الناموس الإلهي الذي يحكمها والذي تسير وفقه ولا تعصاه.
Yang paling tepat sebetulnya wala ta'si. Tasiru wafqahu wala ta'si. Walaula hadzal ihtida'u ila tarafis sir mastata'a al-insanu biquwwatihi al-hazilati al-mahduda an yantafi'a bi syai'in min quwal kaunil ha'ila bal mastata'a an ya'isha ma'aha wa huwa hadzal qazamu as-saghir وهي هذه المردة الجبابرة من القوى والطاقات والأحجام والأجرام. والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله للإنسان فهداه إلى شيء من سر تكوينها وخصائصها. عرف منه هذه الفلك التي تمخر هذا الخلق الهائل وهي تطفو على ثبج أمواجه الجبارة ولا تخشاها لتجري الفلك فيه بأمره فهو سبحانه الذي خلق البحر بهذه الخصائص وخلق مادة الفلك بهذه الخصائص وجعل خصائص الضغط الجوي وسرعة الرياح وجاذبية الأرض وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة على أن تجري الفلك في البحر وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكنه أن ينتفع بها وأن ينتفع كذلك بالبحر في نواح أخرى ولتبتغوا من فضله كالصيد للطعام وللزينة وكذلك التجارة والمعرفة والتجربة والرياضة والنزهة وسائر ما يبتغيه الحي من فضل الله في البحار. سخر الله الإنسان البحر والفلك ليبتغي من فضل الله وليتجه إليه بالشكر على التفضل والإنعام وعلى التسخير والاهتداء ولعلكم تشكرون. وهو يوجه قلبه بهذا القرآن إلى الوفاء بهذا الحق وإلى الارتباط بذلك الأفق وإلى إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الاتجاه إلى الله. ومن تخصيص البحر بالذكر إلى التنعيم ومن تخصيص البحر بالذكر إلى التعميم والشمول فلقد سخر الله لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض من قوى وطاقات ونعم وخيرات مما يصلح له ويدخل في دائرة خلافته. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فكل شيء في هذا الوجود منه وإليه وهو منشئه ومدبره وهو مسخره أو مسلطه. فهذا المخلوق الصغير الإنسان مزود من الله بالاستعداد لمعرفة طرف من النواميس الكونية يسخر به قوى في هذا الكون وطاقات تفوق قوته وطاقته بما لا يقاس وكل ذلك من فضل الله عليه وفي كل ذلك آيات لمن يفكر ويتدبر. ويتبع بقلبه وعقله لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة لهذه القوى والطاقات. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والفكر لا يكون صحيحا وعميقا وشاملا إلا حين يتجاوز القوى والطاقات التي يكشف سرها إلى مصدر هذه القوى والطاقات وإلى النواميس التي تحكمها وإلى الصلة بين هذه النواميس وفطرة الإنسان، هذه الصلة التي تيسر للإنسان الاتصال بها وإدراكها.
ولولاها ما اتصل ولا أدرك ولا عرف ولا تمكن ولا سخر ولا انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات. وحين يبلغ سياق الصورة إلى هذا المقطع القوي الذي يصل إلى قلب المؤمن بقلب هذا الوجود ويشعره بمصدر القوة الحقيقي. Seharusnya ويشعره بمصدر القوة الحقيقية. Mungkin hakiki kembali kepada masdar. ويشعره بمصدر القوة الحقيقي. Kalau al-quwwah al-haqiqiyah juga bisa. وهو الاهتداء إلى أسرار هذا الوجود. إن هذا يدعو المؤمنين إلى الترفع والاستعلاء وسعة الأفق ورحابة الصدر في مواجهة الضعاف العاجز الذين لا تتصل قلوبهم بذلك المصدر الثري الغني، كما يدعوهم إلى شيء من العطف على هؤلاء المساكين المحجوبين عن الحقائق المنيرة القوية العظيمة من الذين لا يتطلعون إلى أيام الله التي يظهر فيها عظمته وأسراره ونواميسه. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. فهو توجيه كريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام الله، تسامح المغفرة والعفو وتسامح القوة والاستعلاء وتسامح الكبر والارتفاع والواقع أن الذين لا يرجون أيام الله مساكين يستحقون العطف أحيانا بحرمانهم من ذلك النبع الفياض الذي يزخر بالنداوة والرحمة والقوة والثراء. نبع الإيمان بالله والطمأنينة إليه والاحتماء بركنه واللجوء إليه في ساعة الكربة والضيق، وحرمانهم كذلك من المعرفة الحقيقية المتصلة بصميم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والثروات. والمؤمنون الذين يملكون كنز الإيمان وذخره ويتمتعون برحمته وفيضه أولى بالمغفرة لما يبدو من أولئك المحرومين من نزوات وحماقات. هذا من جانب، ومن الجانب الآخر ليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله لله يتولى جزاء المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. ويحسب لهم العفو والمغفرة عن المساءات في سجل الحسنات. Atau boleh juga ويحسب لهم العفو والمغفرة عن المساءات في سجل الحسنات. ذلك فيما لا يظهر الفساد في الأرض، atau ذلك فيما لا يظهر الفساد في الأرض ويعتدي على حدود الله وحرمانه بطبيعة الحال. لذلك فيما لا يظهر الفساد في الأرض ويعتدي على حدود الله وحرمانه بطبيعة الحال وحرماته على حدود الله وحرماته بطبيعة الحال ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ويعقب على هذا بفردية التابعة وعدالة الجزاء وتوكيد الرجوع إلى الله وحده في نهاية المطاف. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. بذلك يتسع صدر المؤمن ويرتفع شعوره ويحتمل المساءات الفردية والنزوات الحمقاء من المحجوبين المطموسين في غير ضعف وفي غير ضيق، فهو أكبر وأفصح وأقوى، وهو حامل مشعل الهدى للمحرومين من النور وحامل بلسم الشفاء للمحرومين من النبع
wa huwa majziyun bi amalih la yusibu min wizril musii syai'un wal amru lillahi fin nihaya wa ilaihil marji'u wal ma'ad. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Dalam Al-Bayan Al-Arabi yang merupakan bahagian dari ilmu balaghah adalah menyampaikan, mengungkapkan apa yang disampaikan dengan uslub yang berbeda-beda. Berpindah-pindah dari uslub ke uslub sampai menghilangkan kebosanan, juga menyentuh relung hati kita. Yang punya kecondongan untuk berpikir, juga kecondongan emosinya. Kemudian juga ada juga kecondongan individunya, kecondongan juga bersosialnya. Berbagai macam kecondongan yang terdapat dalam diri manusia mampu dipenuhi oleh Al-Quran hingga menyentuh seluruh aspek kehidupannya. Nah, kita jumpai dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, pada kajian dan renungan yang lalu, kalau kita lihat bagaimana Allah berpindah-pindah, dimulai dari menjelaskan ayat-ayat yang terdapat di langit, ya. Begitu pula di bumi. Kemudian mulai merincikannya, menjelaskan bagaimana ayat-ayat tersebut bagi orang yang beriman merupakan ayat-ayat yang menerangi jiwa mereka, membimbing jalan mereka, membuka wawasan hidup mereka dengan cemerlang. Kemudian mengantarkan mereka menuju keyakinan, juga mengajak mereka untuk berpikir menjadi orang-orang yang berakal sempurna. Setelah ayat-ayat Allah dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wailun likulli affakin athim. Ayat yang begitu jelas, yang semuanya menunjuk kepada Allah, mereka ingkari, mereka kembalikan kepada selain Allah, dan mereka persekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini merupakan kebohongan yang mereka ada-adakan dan juga merupakan pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana sikapnya, keangkuhannya, kesombongannya di hadapan Allah ketika dibacakan ayat-ayat yang begitu jelas. Tapi mereka seolah-olah tidak mendengarkannya. Maka balasan yang Allah berikan atas sikap yang meremehkan dan mengolok-olok ayat Allah, balasan yang akan menghinakan mereka. Nah, setelah itu kembali Allah Subhanahu wa ta'ala berpindah. Untuk apa? Beralih untuk kembali mengajak kita berpikir dan merenung. Mengingatkan kita akan nikmat-nikmatnya yang selama ini kita abaikan. Kita hanya menikmatinya, mengambil manfaat daripadanya, tapi kita tidak sama sekali menyadari bagaimana rahmat Allah, karunia Allah, dan belayannya juga di tengah-tengah situasi yang betul-betul mencekam dan menakutkan. Di tengah-tengah samudera, bagaimana sebuah bahtera kecil di tengah samudera terombang-ambing di atasnya, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia bersama bahteranya akan binasa. Jadi wabah ada tahdidil mukhif, setelah ancaman yang begitu menakutkan sebelumnya, wal wa'idir ra'ib, begitu juga peringatan yang betul-betul mengerikan dan menakutkan. Ya'udu fayalmasu qulubahum lamsan rafiqa. Setelah ancaman tadi yang begitu menakutkan, menggentarkan, Allah kembali menyentuh kalbu mereka dengan sentuhan yang lembut. Bitadhkiri bi an'umillah, dengan mengingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah allati sakhkharaha lahum, yang Allah tundukkan bagi mereka. Fi hadzal kaunil arid, di tengah-tengah alam semesta yang luas. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrih. Allah yang menundukkan bagi kalian
lautan, samudra, agar bahtera dapat berlayar di atasnya, biamrih. Terlihat di sini dengan perintah Allah dan ketentuannya. Walitabtaghu min fadlih. Begitu pula di samping kalian berlayar di atasnya dengan berbagai macam manfaat yang kalian dapatkan, juga untuk menggapai dan meraih karunia Allah dengan berbagai macam kekayaan yang tersimpan di lautan, begitu juga sebagai sarana transportasi bagi kalian untuk berdagang, mencari manfaat dan kehidupan. Wala'allakum tashkurun, semua itu dengan tujuan agar kalian bersyukur. Bukan sia-sia Allah menganugerahkan semua ini. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Dan Allah menundukkan bagi kalian semua yang terdapat di langit maupun di bumi, jami'an minhu. Ketahuilah seluruhnya semua berasal dari Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Pada semua itu merupakan tanda-tanda bagi mereka yang mau berfikir dan merenung. Inna hadzal makhluq as-saghir. Sesungguhnya manusia ini yang merupakan makhluk yang kecil. Itu al-insan yahdha min riayatillahi subhanahu. Dia betul-betul menerima rawatan dan asuhan Allah subhanahu wa ta'ala bil qistil wafir. Menerima rawatan yang betul-betul apa? Rawatan yang amat banyak sekali. Menerima rawatan perhatian yang amat banyak. Alladhi yutihu lahu an yusakhira al-khalaiqa al-kauniyata al-ha'ilah. Dengan anugerah Allah, asuhan dan rawatannya, dia mampu untuk menundukkan makhluk-makhluk di alam raya ini yang amat dahsyat. Wa yantafi'a biha ala syattal wujuh, dan mengambil manfaat daripadanya dengan berbagai macam manfaat. Wa dzalika bil ihtida' ila tarafin min sirri namusil ilahi alladhi yahkumuha. Itu dengan mendapatkan petunjuk sebahagian dari rahasia namus ilahi. Namus di sini bisa berarti sunnah Allah, hukum Allah, atau diterjemahkan dengan kata norma. Kita biasakan dengan namus lebih baik. Jadi min sirri namusil ilahi, rahasia namus ilahi atau norma hukum-hukum ya, yang Allah berlakukan di tengah alam semesta ini. Alladzi yahkumuha, yang mengaturnya. Walladzi tasiru wafqahu wa la ta'sih, di mana semua berjalan sesuai dengan hukum Allah dan namusnya, dan tidak pernah sama sekali apa? Menentang dan menyimpang daripadanya. Walaula hadzal ihtida' ila tarafis sir, kalau bukan karena petunjuk dari Allah Ta'ala pada sebahagian dari rahasia namus ilahi tadi, mastata'al insan biquwatihil hazilatil mahdudah. Mustahil bagi manusia dengan kekuatan yang begitu kerdil, yang begitu rendah, terbatas, untuk mengambil manfaat. An yantafi'a bisyai'in min quwal kaunil ha'ilah, untuk mengambil manfaat dari apa-apa yang tersimpan di alam semesta ini yang amat dahsyat. Mastata'an ya'isha ma'ha. Mustahil dia akan hidup bersamanya. Wa huwa hadzal qazamus shaghir, sedangkan dia merupakan makhluk yang kerdil. Qazam itu biasanya menunjukkan kepada makhluk yang kate. Wa huwa hadzal qazamus shaghir, sedangkan dia hanya seorang makhluk yang kerdil. Wa hiya hadhil maradatul jababiratu minal quwa wat taqati wal ahjami wal ajrab, sedangkan dia berhadapan dengan apa? Dengan kekuasaan Allah dan kekuatannya yang begitu dahsyat, yang begitu apa? Yang begitu kuat, dahsyat, ya, dan penuh dengan energi serta apa? Bentuk-bentuk yang benda-benda yang begitu menakjubkan. Contohnya jangan jauh-jauh kalau kita perhatikan bagaimana di saat seorang berlayar di samudera, mengarungi angkasa, bahkan apa yang terdapat di daratan. Kekuatan-kekuatan yang begitu dahsyat tanpa bimbingan petunjuk Allah dengan memahami norma-norma ilahi, tidak mungkin sama sekali dia dapat mengambil manfaat dari semua ini. Tanpa bimbingan petunjuk Allah, dia akan lebih rendah daripada kuda dan onta. Bisa-bisa yang terjadi,
onta, kuda membawa dirinya ke pasar untuk dijual. Bukan dia yang menunggangi onta, bukan dia yang menjual onta maupun kuda. Tapi kalau bukan karena petunjuk Allah, kecerdasan yang Allah anugerahkan bagi manusia untuk memahami hukum-hukum Allah, maka manusia ini sebetulnya akan menjadi mangsa. Mangsa bagi makhluk-makhluk yang lebih kuat daripadanya. Nah, kalau kita kembali ke dalam suratul A'la, kita akan melihat isyarat Allah kepada hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha agung. Jangan sekali-kali kamu berpikir ya, atau menggambarkan, membayangkan Tuhanmu seperti makhluk-makhluk yang kamu kenali di sekitar kamu. Oleh karena itu nama Allah yang mempergunakan kata-kata bahasa manusia, jangan pemahamannya sama sebagaimana kamu memahami apa? Makhluk, kebiasaan, budaya yang sedang berlangsung di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi sucikan nama Allah dari keserupaan, persamaan dengan makhluknya yang tidak layak baginya. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan segala sesuatu. Fasawwa, bagaimana makhluk yang diciptakan Allah dengan penuh keseimbangan, kesempurnaan. Nah, kita lihat walladzi qaddara, dan dia yang menetapkan aturan-aturannya, hukum-hukumnya, norma-normanya, namus-namusnya pada setiap makhluk yang diciptakan. Semua terikat dengan aturan dan hukum serta namus ilahi. Walladzi qaddara, dan dia yang telah menetapkan kadar, ukuran, norma, hukum-hukum. Tapi Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan buta, tidak memahami hukum tersebut, tapi fahada, dia membimbing kita, mengajarkan kita untuk memahami norma-norma, namus-namus dan hukum-hukum yang Allah berlakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan mempelajari hukum-hukum, aturan, dan namus serta norma-norma ilahi, manusia dapat berlayar di tengah-tengah lautan dengan aman. Manusia dapat terbang di angkasa. Jangan menganggap bahwa kemampuan manusia terbang di angkasa, memproduksi berbagai macam sarana transportasi yang mengangkut mereka, yang mengangkut juga barang-barang mereka, membawa mereka berpindah dengan cepat dari satu negeri ke negara yang lain, dari satu benua ke benua yang lain. Ini menunjukkan kemampuan manusia yang terpisah dari Allah. Sama sekali tidak. Jami'an minhu, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami hukum gravitasi, begitu juga bagaimana hukum anginnya, dan juga memahami hukum gaya berat, dan berbagai macam hukum yang terikat, manusia dapat mengarungi samudra dengan aman. Begitu juga mengarungi angkasa dengan aman. Mereka meluncurkan satelit-satelit mereka. Mereka juga meluncurkan pesawat ulang-alik mereka. Tapi harus mereka sadari jarak yang mereka tempuh di tengah-tengah tata surya kita ini merupakan jarak yang pendek. Sampai saat ini manusia belum mampu untuk mencapai planet Mars ya, dengan awak dengan awak sebagaimana katanya mereka mencapai bulan. Planet Mars merupakan tetangga kita. Ini tata surya kita. Apalagi berbicara mengenai ranah galaksi yang lebih luas. Karena matahari kita merupakan salah satu bintang yang ada pada galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti kita. Jadi jangan mereka merasa bangga, sombong, atau memberikan nilai secara berlebihan untuk diri mereka. Ketahuilah bahwa mereka merupakan makhluk yang kerdil, makhluk yang betul-betul lemah. Sedangkan pengetahuan yang mereka miliki seluruhnya berasal dari Allah. Jami'an minhu. Hukum-hukum yang mengatur alam semesta ini. Ungkapan Sayyid Qutb indah sekali ketika mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan uraian paparan ini menghubungkan jantungnya dengan jantung alam semesta. Menghubungkan jantungnya, jantung diri dengan jantung kehidupan ini yang semuanya merupakan bersumber dari sumber yang sama, mengarah juga kepada tujuan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah,
Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun makhluk di langit, di bumi, yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, melainkan bertasbih kepada Allah. Tapi kalian tidak memahami tasbihnya. Lalu Allah perintahkan kita juga bertasbih bersama seluruh alam raya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi manusia yang diajarkan, diperkenalkan kepada Damus yang begitu luar biasa yang mengatur alam semesta, ternyata manusia lebih suka memilih kehidupan yang kerdil. Dia memisahkan dirinya dari namus yang begitu menakjubkan, kemudian mulai dia menyembah sesama makhluk yang kerdil, yang lemah, bahkan lebih rendah daripada dirinya. Ini menggambarkan betul-betul kebodohan tiada tara. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama di sini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berpindah-pindah, beralih dari satu uslub ke uslub yang lain untuk menyentuh hati kita. Dengan juga apa? Dengan bangunan bahasa yang begitu indah. Orang beranggapan keindahan Al-Quran disebabkan karena qari yang membacanya ya, mengikuti hukum tajwid. Dia lupa bahwa kalau kita menggunakan hukum tajwid, membaca tulisan manusia bagaimanapun indahnya, tidak menghasilkan irama yang menyentuh seperti Al-Quran. Karena susunan dari mulai kata-kata, pilihan huruf, semua diatur oleh Allah, hingga orang yang tidak memahami Al-Quran pun begitu tersentuh oleh Al-Quran, hatinya akan bergetar. Ini baru bina lugawinya dan juga irama yang ditimbulkan dari bangunan tersebut. Belum lagi makna-makna yang terkandung di dalamnya, belum lagi uslub dan uraian hingga menggetarkan orang-orang yang berilmu dan mereka tunduk kepadanya, masuk ke dalam Islam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan bagi kalian lautan agar bahtera-bahtera dapat berlayar dengan izin Allah, dan kalian juga menggapai mencari karunia Allah agar kalian bersyukur kepadanya, dan Allah tundukkan bagi kalian apa yang terdapat di langit dan di bumi, semuanya berasal dari Allah. Jadi semua namus hukum yang mengatur alam semesta ini semua kembali kepada Allah. Oleh karena itu, di saat kita melakukan sesuatu dalam kehidupan ini, Allah ingatkan kita untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena semua bekerja dengan izin Allah. Begitu kita menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai permulaan pekerjaan aktivitas kita, berarti kita masuk ke dalam rahmat Allah. Mendapatkan juga karunia dan dukungan daripadanya. Lalu kalau kita menaiki kendaraan, Allah ajarkan kita, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Seperti Nuh kan, bismillahi majriha wa mursaha. Dengan nama Allah yang membuat perahu ini berlayar, demikian pula pada saat berlabuh. Sambil mengucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami tak berdaya untuk menundukkan semua ini. Semuanya berasal dari Allah. Hingga kita merasakan adanya persahabatan antara orang yang beriman ya, dengan apa? Dengan alam semesta ini. Yang sama-sama bertasbih, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dia merasa ada hubungan antara jantungnya dan jantung alam semesta yang begitu indah. Tadi terjemahannya cukup cukup jelas ya. Kita bisa langsung kepada ayat berikutnya. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Rasulnya, Qul, seharusnya ya, kalau dalam kebiasaan kita, kalau kita diperintahkan untuk mengucapkan sesuatu, menyampaikan kepada orang, Qul ya fulan li fulan, itu qulnya tidak akan ditambahkan, akan dihilangkan kan? Cukup kita sampaikan inti pesannya. Tapi di sini ya, tetap
Rasul menyampaikan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan untuk menunjukkan bahwa Quran ini harfan wa ma'nan, dari mulai hurufnya, susunannya sampai maknanya semua berasal dari Allah. Seperti qul huwallahu ahad. Rasul tetap membacakan perintah Allah. Qul, katakan wahai Rasulullah, Allahu ahad. Ini menjelaskan bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak menambahkan, tidak mengurangi. Dia menyampaikan apa adanya. Sebagaimana Al-Quran tersusun di Lauh Mahfuz, maka susunan juga Al-Quran di bumi ini disesuaikan dengan susunan yang telah ada di Lauh Mahfuz. Qul, katakan wahai Rasulullah. Ini juga menunjukkan makna sebagaimana Rasul menyampaikan, kita juga orang-orang yang beriman yang membaca ayat ini seharusnya menyampaikan juga kepada orang lain. Jadi pesan berantai dari Rasul kepada orang-orang yang mengikuti Rasul dan meneruskan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka memberikan maaf kepada orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Hari-hari Allah. Hari kita juga merupakan hari Allah kan. Hari yang kita lalui. Cuma hari-hari kita ini ya, dalam kehidupan dunia, kita sebagai khalifah diberikan pilihan kebebasan. Diberikan pilihan kebebasan, oleh karena itu ada manusia yang taat, bersyukur padanya. Ada yang ingkar mempergunakan waktu dan hari-harinya untuk kemaksiatan. Tapi pada saat dia berhadapan dengan hari-hari Allah, di sana semua keputusan berada di tangan Allah. Di mana dia tidak lagi memiliki pilihan pada saat itu, dia akan berhadapan dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas semua perbuatannya sesuai dengan keadilan. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Allah bertanya, siapa yang berkuasa pada hari ini? Siapa yang memberikan keputusan? Maka jawabannya semuanya lillahil wahidil qahar. Oleh karena itu Allah bilang dalam surat Ibrahim, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami agar Musa mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dan berikan peringatan kepada mereka dengan hari-hari Allah, di mana setiap orang akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Tidak lagi ada yang namanya rekomendasi, koneksi, atau katakan diskriminasi, dispensasi, tidak ada sama sekali. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dalam bahasa Arab ada ungkapan yaumun laka wa yaumun alaik. Yaumun lak, hari ini kamu menang, kamu bisa berkuasa, berbuat sekehendak kamu. Tapi ada satu hari wa yaumun alaik, satu hari di mana kamu tidak lagi memiliki semua itu. Jadi manusia harus ingat ada yaumun lana wa yaumun alaina. Nah, yaumun lana itu hendaknya kita pergunakan untuk mempersiapkan hari kita berjumpa dengan Allah. Dan termasuk di antara makna hari-hari Allah, pada saat Allah menurunkan azabnya pada mereka-mereka yang ingkar dan durhaka dan memenangkan para aulianya seperti Nabi dan para Rasul, itu bisa dikatakan sebagai hari-hari Allah, karena di situ Allah turun tangan langsung. Jadi katakan pada orang yang beriman agar mereka memberikan maaf kepada orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatannya. Liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Ini keterangan maksud dari hari Allah ini. Dan pada saat itu Allah akan membalas setiap kaum sesuai dengan apa yang mereka usahakan dan hasil usaha mereka. Man amila salihan fali nafsi, orang yang mengerjakan kebaikan bukan untuk orang lain sebetulnya, tapi kembali akan menjadi apa? Akan menjadi deposit, simpanan kebaikan yang akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa buat diri. Tapi sebaliknya waman asa, siapa yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka efek buruknya akan kembali kepadanya.
Allah tidak pernah berbuat aniaya kepada hambanya. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kalian semua kalian akan dikembalikan. Nah, kalau kita renungkan bersama-sama di sini Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulnya. Menghibur juga orang-orang yang beriman, yang ditentang, yang dimusuhi, yang diperangi. Dan kita tahu bahwasannya suratul Jathiyah ini surah Makkiyah. Artinya Nabi pada saat itu bersama kaum muslimin minoritas, mayoritasnya orang-orang musyrik. Ternyata minoritas yang beriman ini ketika mereka mempertahankan iman mereka juga menyampaikan ajakan mereka untuk beriman, Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasul, meyakinkan juga orang yang beriman bahwa kalian sebetulnya bukan minoritas. Karena apa yang kalian lakukan, yang kalian pilih sejalan dengan namus di alam semesta ini. Jadi kalian sebetulnya pada posisi yang kuat. Pada posisi mayoritas bersama seluruh alam semesta. Pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan mereka. Oleh karena itu, kalian ketika melihat sikap mereka yang menentang, membangkang dan melecehkan kalian, berikan maaf. Anggap mereka angin lalu. Jangan kalian meladeni mereka atau bersikap serius menghadapi keingkaran mereka hingga kalian merasa ragu, jangan-jangan yang saya lakukan atau yang saya sampaikan merupakan hal yang tidak benar. Jadi Allah ingin menempatkan orang yang beriman bersama Rasulnya pada posisi kuat di atas. Pada posisi mayoritas, posisi orang yang menikmati betul-betul kemuliaan, lalu memberikan maaf terhadap orang-orang bodoh, yang lemah, yang tidak berakal, yang merasa diri mereka benar, yang sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Kalau Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pada saat kalian beriman, beramal, menghadapi cobaan, memberikan maaf, semua masuk dalam timbangan amal kalian. Jadi tidak ada yang sia-sia. Cobaan yang kalian alami akan meningkatkan kedudukan kalian di sisi Allah. Tidak seperti kita yang lebih banyak santai, berleha-leha, bersenang-senang, mempelajari juga ayat-ayat Allah, mendengarkan juga jihad dan perintahnya, hanya sebagai pendengar, sebagai penonton. Berbeda dengan mereka yang mengalami langsung derita pahitnya perjuangan yang mengangkat mereka menuju kemuliaan. Kita kalau bukan karena rahmat karunia Allah, mungkin tidak akan mendapatkan bahagia di hari akhir nanti. Oleh karena itu, kita dalam kehidupan dunia ini yang menikmati karunia Allah, mendapatkan petunjuknya, menikmati juga untuk dapat mempelajari ayat-ayatnya, seharusnya kita amat bersyukur kepada Allah dan memberikan maaf atas mereka-mereka yang tidak memahami hal ini. Wallahu a'lam. Ada yang mau berinteraksi, melakukan mudakhalah, silakan. Assalamualaikum. Ustaz bisa tanya? Ya boleh. Silakan. Mana dulu nih? Sebentar Ustaz ya. Berkaitan tadi dengan ayat-ayat yang dibacakan. Ada ayat kan tadi Ustaz bilang bahwa salah satu uslub Al-Quran ini berpindah dari uslub yang satu ke uslub yang lain. Yang menjadi pertanyaan di sini Ustaz, ketika ada ayat tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq, jelaskan di sini berpindah dari ayat-ayat kauniyah kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Namun ketika menjelaskan lagi tentang wailul likulli affakin athim, Al-Qur'an memberikan penegasan bahwa wailul likulli affakin athim yaitu apa namanya? Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Ini yang pertama, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ini kan affakin athim, kalimat mubalaghah ya, banyak berdusta, kemudian banyak berdosa. Kemudian Al-Qur'an menjelaskan yasma'u ayatillah. Kemudian yang kedua, wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Jadi kalau dijelaskan di sini bahwa orang yang banyak berdusta dan banyak berdosa ini, dia mendengar, kemudian dia mengetahui tentang ayat-ayat Allah. Kemudian kalau kemarin Ustadz menjelaskan bahwa affakin athim ini orang yang membuat-buat kebohongan, mungkin itu
satu bagian kali Ustadz ya. Karena ayat Al-Quran ketika menjelaskan tentang affakin athim ini, dia memberikan dua sifat. Yang pertama, yasma'u ayatillah tutla alaihi. Yang kedua, wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Dan lantas kalau yang di surat An-Nur mungkin satu 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 keadaan di mana bagian dari orang yang mendustakan. Jadi sebagian dari sifat orang-orang yang mendustakan itu. Apakah seperti itu, Ustaz? Jadi kita lihat pada surat An-Nur, ya, gambaran orang yang mengada-adakan kebohongan, yang keji kan. Nah, di antara kebohongan yang keji itu yang lebih dahsyat lagi, menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu seperti praktek yang dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah. Allah Subhanahu wa taala memaparkan ayat-ayat yang begitu jelas yang mengembalikan alam semesta dan seluruh isinya kepada Allah. Di mana derap langkah alam semesta semua menuju Allah. Begitu juga manusia dengan hukum-hukum dan aturan-aturan yang terdapat di dalam dirinya, semua juga menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata manusia ini pembangkang. Bukan hanya pembangkang penentang karena dia menganggap kebenaran tidak sejalan dengan kebiasaannya, dengan tradisinya, budayanya dan hawa nafsunya, tidak dapat berbuat sesuka hatinya, dia mengada-adakan kebohongan. Nah, kebohongan yang diada-adakan di sini ya, dengan sendirinya kebohongan yang amat dahsyat dan keji. Di mana mereka menyembah berhala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah gambarkan wailun likulli affakin athim. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbira. Ka'an lam yasma'. Dia mendengarkan ayat Allah begitu jelas. Artinya hatinya sebetulnya meyakini kebenaran ayat-ayat tersebut. Tapi tetap dia ngotot bersikukuh menjalani hal-hal yang tidak benar dalam kehidupannya. Yusirru mustakbiran. Dia tetap ya, ngotot bersikap sombong seolah tidak mendengarkan ayat Allah. Padahal ayat Allah masuk ke dalam hatinya dan diyakini wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Nah, dia ngotot dalam ngapain? Ngotot dalam cara beragamanya yang tidak benar. Menyembah berhala, mempersekutukan Allah. Adakah yang lebih dahsyat dari perbuatan seperti ini? Jadi orang yang menyembah berhala, mempersekutukan Allah sebetulnya orang yang mengadakan kebohongan yang amat besar di hadapan bukti-bukti yang begitu jelas di hadapan. Jadi yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra dalam ayat lain. Wa idza arima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Kalau dia memahami, mengetahui sebagian ayat-ayat kami bukan diresapi dan diterima, tapi dijadikannya sebagai bahan olok-olokan. Jadi kata afak di sini kalau kita perhatikan dalam penggunaannya baik dalam Al-Quran maupun dalam apa? Dalam kebiasaan bahasa Arab kalau kita lihat, afak tidak digunakan hanya untuk orang yang berdusta. Kalau kadzab, ya, orang yang berdusta, bisa juga dia menisbatkan kedustaan pada orang lain. Tapi kalau sudah kata afak, maka kedustaan yang dibuat ini, yang diada-adakan, betul-betul merupakan kedustaan yang amat besar dan keji. Seperti menisbatkan perzinaan pada Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga yang lebih dahsyat lagi ketika dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam berbagai macam ayat, faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Adakah orang yang lebih dahsyat, lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah, kemudian dia mendustakan ayat-ayatnya. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Ayat-ayat Allah didustakan, ya. Kemudian dia mengada-adakan kebohongan. Ini afak. Dan Allah katakan, faman adlam. Allah bertanya, ada nggak yang lebih zalim dari ini? Ada nggak? Secara nggak langsung,
Kalau Allah melihat tidak ada nggak yang lebih tahu dari Allah? Jadi orang yang mempersekutukan Allah ini betul-betul orang yang paling keji. Kalau orang menisbatkan fitnah kepada seseorang, ya, bahwa dia berzina padahal tidak melakukan, itu merupakan kebohongan yang keji, apalagi menisbatkan fitnah kepada Allah. Saya ingat dulu ketika pertama kali pulang dari Mesir, satu orang datang kepada seorang ustadz, seorang habib. Dia mengatakan, kamu nggak dengar? Ada Husain bin Hamir, seorang Wahabi. Bahkan ada berita bahwa dia Syi'i. Jadi Wahabi jadi satu sama Syiah. Akhirnya si Habib bilang, hat bukti. Mana buktinya? Dia nggak mampu bawa bukti. Akhirnya bilang, jangankan Husain bin Hamid. Allah aja difitnah beristri beranak. Allah aja difitnah beristri beranak. Nabi juga difitnah. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama di sini, kita nggak menyadari bahwasannya memfitnah Allah beristri beranak itu merupakan fitnah yang amat keji. Dia mendustakan ayat-ayat Allah dan mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nah, kata affak ini digunakan untuk orang yang melakukan kedustaan yang amat keji, menisbatkan hal-hal yang tidak benar. Coba boleh periksa dalam penggunaan, dalam berbagai macam penggunaannya. Kata affak kalau kita gantikan dengan kadzab aja. Wailun li kadzabin athim. Tepat nggak kira-kira? Nggak tepat. Jadi penempatan kata affak ini betul-betul amat menakjubkan. Nah, kalau kita perhatikan musik seperti gitar, alat musik seperti gitar, kita perhatikan senarnya kan berbeda-beda kan. Kalau kita pentil yang satu, kemudian pindah kedua, beda suaranya. Menghasilkan irama yang lebih yang lebih kompleks ya. Hingga bisa menghasilkan irama yang amat menyentuh. Tapi itu hanya menyentuh emosi kita. Tapi kalau Al-Quran, subhanallah, menyentuh seluruh diri kita, bukan hanya emosi kita, tapi juga pikiran kita, mengajak kita berpikir dan merenung. Kemudian yang lebih menakjubkan dalam sholat, seluruh diri kita ini betul-betul sholat. Bukan hanya pikiran, bukan hanya emosi, bukan hanya lidah kita, bahkan gerakan tubuh kita. Makanya tidak ada yang lebih indah daripada sholat. Kalau kita resapi, kita hayati. Wallahu a'lam. Insya Allah kita lanjutkan kembali dalam renungan kita di masa akan datang. Kalau bisa sebetulnya dalam kajian-kajian ini dicatat apa-apa yang kita akan diskusikan. Nanti kita buat waktu diskusi yang lebih panjang lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Rabb. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخر لا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم هدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.